اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163 سے لے کر 165 تک کا ترجمہ تفسیر میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ انبیاء کے نام اور انبیاء کے جو واقعات تھے وہ اتنے انٹرسٹنگ ہیں نا، جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، نہ اگر جو لوگ تو قرآن پڑھتے ہیں تو ان لوگوں نے پڑھے ہوں گے تفسیر میں، ادروائز کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح کی طرف اور ان نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور جیسے وحی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے عطا فرمائی داؤد علیہ السلام کو زبور، اور جیسے وہی بھیجی دوسرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا گیا ہے ہم نے آپ سے اس سے پہلے، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب تک آپ سے نہیں کیا، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے خاص کلام بھیجے ہم نے یہ سارے رسول خوشخبری دینے کے لیے اور ڈر سنانے کے لیے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے آنے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ یہ تردید اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا یہودیوں کا۔ سکن اور عدی بن زید، ان لوگوں نے کیونکہ ان لوگوں نے تو ایمان لانا تھا نہیں، تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو چھیڑنے کے لیے، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے یا بحث و مباحثہ کرنے کے لیے ویسے ہی نا کرتے رہتے تھے، ایسی ایسی باتیں پوچھا کرتے تھے جن سے نا صحابہ کرام کو غصہ آ جاتا تھا، یہ سب کچھ۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے جب ہی ان کے متعلق کوئی آیت نازل فرمائی تو ان میں ان کے دلوں کے راز ظاہر، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے راز بتا دیے کہ اب ان کا مشن یہ والا ہے، اور اب یہ لوگ اس غرض سے پوچھ رہے ہیں، اسی لیے مختلف پہلوؤں سے وہ مختلف سوالات لے کر آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ قیامت کے متعلق یا ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ان کے متعلق کوئی سوال کرتے تھے تو وہ یہودی آگے سے بضد ہو کر کہہ دیتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک دفعہ یہ دونوں بندے جب آئے تھے تو ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دونوں رانوں پر ہاتھوں کا گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اس انداز میں نا بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سنی، آپ نے ہاتھ ہٹا لیے اور سیدھے ہو کر ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئے، اور فرمایا ہاں واقعی اللہ نے کوئی، اور فرمایا کہ کسی ایک پر بھی نازل نہیں کیا، یعنی کہ معجزات وغیرہ اور نشانیاں، دلیلیں، کتاب کوئی یا اس طرح کر کے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو ویسے نہ مانا، حق کو ویسے نہ مانا، اللہ رب العزت کو نہ مانا جس طرح اس کو ماننے کا حق تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو جہان کی گندی اور غلیظ چیزیں ان کو کھانے کے لیے ان کے لیے حلال کی، باقی جو رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، حلال کیا ہے، وہ ان کے لیے حرام کر دیا گیا انہی کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ آیات یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر کتاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عیب اور ان کے کرتوت، وہ ان کے بندر اور خنزیر بننے والے واقعات جو تھے وہ والے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیے کہ ان کو کنو کی رضات خاصین، وہ جو آیت ہے سورۃ بقرہ میں ہے، کافی ساری اور مقامات پر بھی ہے لیکن سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سب سے پہلی سورت ہے نا یہ سورۃ بقرہ، اس لیے اس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، کنو کی رضات خاصین، کہ
धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। तो ये लोग, इनके पास कोई और चारा नहीं था, तो ये शर्मिंदगी से जब बंदर बन गए थे, तो ये सारी फैमिली यानी कि इनके बच्चे, इनकी बीवी, ये लोग बंदर बने हुए थे और शर्मिंदगी से नहीं आ रहे थे। फिर वहाँ इनके और जो इंसान जो ईमान वाले थे उनके दरमियान एक दीवार बना दी गई थी। खैर ये बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सूरह काफ में आएगा इंशाल्लाह, ये वो मैं आपके साथ टाइम आने पर करूँगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जब इन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने किसी नबी पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की, क्योंकि किताबों पर तो इन्होंने ईमान लाना था नहीं, तो अल्लाह ताला ने इनको झुटलाते हुए ये आयत नाजिल फरमाई और फरमाया कि तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई हैं। तो अंबिया के जो तमाम जो हवालात हैं ना, वो डिटेल के साथ बड़े इंटरेस्टिंग, उनके वाक़यात सारा कुछ वो सूरह अंबिया में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चंद का जिक्र है वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। रसूलन कद कससनाहुम अलैका, यानी कुछ रसूलों का जिक्र हमने आपके साथ किया है, कुछ का नहीं किया, क्योंकि कुरान करीम में चंद एक अंबिया का जिक्र है, लेकिन अहादीस में इनका जो लंबा चौड़ा जिक्र है सारा कुछ, और हिस्ट्री की बुक्स में है, जो तारीख़ तुबरी हो गई, बहुत सारी कुतब हैं, उनमें ये ना इनके सारे के सारे अहवाल हैं। इसी तरह रसूलों का जो जिक्र वो ज़्यादातर ना मक्की सूरतों में है, क्योंकि मक्की सूरतें ज़रा लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, और जिनके इस माह मुबारक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किए हैं। हज़रत आदम, इदरीस, नूह, हूद, सालेह, इब्राहीम, लूत, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अयूब, शुएब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, इलियास, अलियसा, ज़करिया, यहया, ईसा। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम और इन सब के आका और मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कुरान करीम में जो है ना इनके सीधे नाम आए हैं, यानी कि अहादीस में नहीं, इनके नाम इस तरह करके आए हैं। और भी हैं चंद एक, लेकिन वो मौके के लिहाज से मैं बयान करूँगी। इनके अलावा बहुत से अंबिया कराम हैं, ऐसे भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में नहीं किया गया। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, अंबिया कुल कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 1,24,000। मैंने अर्ज़ की इनमें रसूल कितने हैं? फरमाया 313। मैंने अर्ज़ की इनमें सबसे पहला कौन? हज़रत आदम और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या वो नबी मुरसल है? फरमाया हाँ, अल्लाह ताला ने इन्हें अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और इनमें अपनी ख़ास रूह फूंकी और फिर इनके इज़ा को बराबर किया। फिर फरमाया ए अबू ज़र, इनमें से 4 सिरयानी हैं, हज़रत आदम, शेष, हज़रत नूह और खुनू। खुनू जो है ना, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। ये इसका हवाला और भी बहुत सारी सूरतों में है, लेकिन इनका ज़्यादातर नाम जो है वो खुनू के नाम से जो है ना वो जाना जाता है। इदरीस से बहुत कम लोगों को पता है, सिवाय उन लोगों के जो कुरान के इल्म वाले हैं ना, उनको लोगों को पता है कि खुनू इनका नाम है और ये इदरीस हैं। ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा। इनमें से ना 4 अरबी हैं, हज़रत हूद, सालेह, शुएब और हमारे नबी बनी इसराइल में से सबसे आखिरी नबी मूसा हैं। सबसे पहले मूसा हैं और आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तमाम नबियों में सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मसनद अबी यला में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने 8,000 नबी माबूस फरमाए, 4,000 बनी इसराइल की तरफ और बाकी तमाम लोगों की तरफ। ये हदीस वैसे तो ज़ाफ़ पर दलालत करती है, ये ज़ईफ़ है, लेकिन तफसीर में है तो बयान करना मेरा हक़ बनता था। दूसरी रिवायत में है, मुझे 8,000 अंबिया के बाद मबूस किया गया, इनमें 4,000 बनी इसराइल में आए और बाकी जो है वो तमाम लोगों की तरफ आए। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह बाकी मैं आपको बताऊंगी सारे अंबिया के वाक़यात और किस्से। बराए मेहरबानी सदका जरिए की नियत से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।